kinds of advanced words, advanced sentence, and also advanced some of the situational English. So are you ready to practice after me? So I think you all are ready, right? So you know very well that every day, every single class, we learn some of special sentence, some of special words, or some of special phrases, right? Which is we often use in our regular days. But you don't need to remember all those words, all those sentences. What you need to keep in your mind, you will pick up some of common things you will use in your life, in your day. So I think you all are ready, right? প্রথম তোমাদেরকে আমি একটু স্লাইড গুলো দেখাই নিচ্ছি যে what we are going to learn in this class, very special. So you know that our English class, English spoken class is based on special spoken class, right? Is it special spoken class? Why? Because we learn each and every sentence by illustrations, by illustrations or image. আমরা যে সেন্টেন্সটা শিখি সেটার সাথে আমরা কি শিখতে পারি, একটা ইমেজ দেখে থাকি. That is why we can remember a sentence for a long time, right? Yes or no? Yes. সবাই একসাথে বলো yes or no? Yes. In this class, all of my students, I would like to divide into two. সবগুলা স্টুডেন্টকে আমি দুইটা ভাগে বিভক্ত করছি. নাম্বার 1, I would like to call this side and that side. For example, team number 1 and team number 2. পুরো ক্লাসটার উপর ভিত্তি করে I will take 100 marks exams and I want to see that who will get results during the whole class. So I think you are ready, team 1 and 2? I think you all are right. So let's begin. আমি সবগুলা স্লাইড একটু দেখাই নেই তোমাদেরকে. Then you will find how new things you can learn in a class. Just be concentrated. Believe it or not, so many things. So we may start. আমরা প্রথম স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েলকামিং এন্ড গ্রিটিং দ্য গেস্ট নিয়ে কিছু সেন্টেন্স আছে. আমি সবগুলো স্লাইড একটু তোমাদেরকে দেখাই নেই. You can see this is the next slide and that is another next slide, and all this slide is very important for our today's class. So let's begin. আমি শুরু করতে যাচ্ছি. তোমরা যেটা করবা, what you will do, repeat after me. কি করবা? রিপিট. আমি যখন বলবো রিপিট আফটার মি মানে আমার পরে তুমি রিপিট করবা, তখন তোমরা রিপিট আফটার ইউ মানে আপনার পরে আমরা কি করব? রিপিট করব. কি করব? So I think you all are ready. Well, তোমাকে যে টার্গেট দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে you need to keep remember illustrations. চিত্রটা মাথায় রাখবা এবং এই চিত্রের সাথে কোন সেন্টেন্সটা পড়ানো হয় সেটা মাথায় রাখবা. বুঝতে পেরেছো? আমরা যে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি এখন ইংলিশ লেখা, মানে আমরা বুঝতে পারবো যে this slide is based on the special English. English? Special spoken class. So look at the next slide. Welcoming and greetings the guest. Welcoming and greetings the guest. We know that in our house, in our home, most often in our culture, many kinds of relatives, neighbors, or guests visits in our house, right? On during the Eid days, on during the many kinds of festivals or occasions, right? আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কি হয় যে আমাদের বাসায় বিভিন্ন রকম মেহমান আসে না, এটা ঈদের আসে বেশি, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসে. তো কিভাবে আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম জানাতে পারি, কিভাবে আমরা তাদেরকে গ্রিটিংস জানাতে পারি, ইন দিস ক্লাস উই আর গোইং টু ডিসকাস অল দোজ থিংস. তো ফার্স্ট স্লাইডে আমরা যা পড়েছি সেটা হচ্ছে, আমার সাথে বলো, ওয়েলকামিং এন্ড গ্রিটিংস দ্য গেস্ট. Speak loudly. Welcoming and greetings the guest. Once more together. Welcoming and greetings the guest. মানে কিভাবে আমরা একজন গেস্টকে ওয়েলকাম করব এবং তাকে স্বাগত জানাবো. এবার ধরে নাও এক জায়গার মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার এসেছে. তুমি যদি বলো যে প্রাইম মিনিস্টারকে কিভাবে স্বাগত জানাতে হয়, তাহলে সেন্টেন্সটা কি হবে? Welcoming and greetings the honorable prime minister. কি হবে?
কিভাবে ধরে নাও প্রেসিডেন্টকে তুমি স্বাগতম জানাবা, ইংলিশটা প্রথম কিভাবে শুরু করতে পারো? অনারেবল প্রেসিডেন্ট কি হবে? এখন ধরে নাও তুমি হচ্ছে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়, ফর একজন সাকিব আল হাসান। সাকিব আল হাসানকে তুমি ওয়েলকাম জানাবা তোমার বাসায়, তাহলে কি বলতে পারো? ওয়েলকামিং এন্ড গ্রিটিংস দ্য সাকিব আল হাসান, রাইট? মানে কিভাবে আমরা তাকে গ্রিটিংস জানাবো সেটা আমরা জেনে গেলাম। সো লুক, আমরা ক্যান আই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড? হ্যালো, ক্যান আই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড? In our culture, we usually give a salam, right? ধরো তোমার বাসায় যদি কোনো গেস্ট আসে, তখন আমরা প্রথম থেকে কি বলি? তাকে আমরা সালাম দিয়ে থাকি, রাইট? অথবা আমরা আরেকটা সেন্টেন্স বলি, ওয়েলকাম টু আওয়ার হোম। কি বলে থাকি? একসাথে বলো সবাই জুড়ে, ওয়েলকাম টু আওয়ার। ওয়ান্স মোর কি বলতে পারি? এই সেন্টেন্সটা আমরা সবাই জানি না, কিন্তু যদি একটি অ্যাডভান্স সেন্টেন্স বলতে চাও, যে আমরা হয় না কাউকে দেখে আমরা বলি যে আপনাকে দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে, ভালো লাগছে, আপনাকে দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, এমন অবস্থার ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো really nice to, কি বলবা? really nice to, বলো really nice to have you here। সবাই বলো, প্র্যাকটিস এভরিওয়ান, সবাই বলো একসাথে, really nice to have you here। কি বলবো? এখন ধরো তুমি তোমার কাজিনকে দেখতে পেয়েছো অনেকদিন পরে, তাকে ইংলিশে কিভাবে বলতে পারো? তোমাকে দেখে ভালো লেগেছে। সবাই এভরিওয়ান টুগেদার একসাথে কি বলবো? কি বলতে পারো? really nice to have you। ধরো তুমি তোমার একজন শিক্ষককে অনেকদিন পরে দেখেছো, তাকে কি বলতে পারো? really nice to have you। তাহলে তোমাদের ইলিশ চিত্রটা দেখে মনে আছে? এই চিত্রটা দেখলে আমরা কি বলবো? really nice to have you। এখন তোমার যদি কাউকে দেখে বা তার সাথে কথা বলে তোমার ভালো লাগে, তুমি তাকে ইংলিশে বলতে পারো really nice to have you here। কি বলতে পারো? once more কি বলতে পারো? really nice to have you। সবাই একসাথে from first to last কি বলতে পারো? really nice to have you here। So can I go to the next slide? তখন আমরা কাউকে অনেক বলি না যে এখানে বসুন, ধরো তোমার বাসায় একজন মেহমান আসলো, তাকে আমরা বলি যে এখানে বসুন। তোমার একজন শিক্ষক তোমার বাসায় গিয়েছে, তাকে বলি যে এখানে বসুন। এটা ইংলিশে বলা যায় প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। কি বলা যায়? একসাথে বলো, কি বলা যায়? প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। কি বলা যায়? প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। ওয়েল, সো আমি এবার স্লাইড দেখাবো, তোমরা বলতে হবে। কি বলবো? একসাথে really nice to have you here। এবার ধরে নাও এখানে তোমার একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তোমার আবাসিকে বলতে চাও স্যার বসুন, ইংলিশে কিভাবে বলতে পারো? স্যারকে বলবো যে স্যার বসুন, বসার জন্য বলবা, তখন কি বলতে পারো? have a seat। এই দুইটা সেন্টেন্স কার কার মুখস্থ হয়েছে? প্লিজ শো ইউর হ্যান্ডস। একদম সারা জীবন মনে থাকবে তো? নাও লুক এট another sentence। আমাদের কালচারে কি হয়, যখন আমাদের বাসায় কোনো মেহমান আসে, যখন কোনো গেস্ট আসে, তাদেরকে আমরা কি বলি? প্রথম হয়তো তাদেরকে আমরা একটু পানি অফার করি, বা জুস অফার করি, বা হালকা খাবার অফার করি, রাইট? যখন একজন মেহমান যখন এই টাইমে তোমার বাসায় আসে, তাকে বলি যে একটু হালকা খাবার খাওয়ার জন্য, তাকে পানি দেই, তাকে জুস দেই, আর তাদেরকে স্ন্যাক্স মানে হালকা খাবার দেই। এটাকে ইংলিশে আমরা কিভাবে বলতে পারি?
দেখো এই তোমাদের স্ট্রাকচারটা খুবই ক্লিয়ার। ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার? এখন যদি ওয়াটারের জায়গায় যদি তুমি জুস দাও তখন বলবো জুস, যদি স্ন্যাক দাও তখন বলবো স্ন্যাক্স, বাট দ্য সেন্টেন্স ইজ ক্যান আই হ্যাভ সাম ওয়াটার। কি বলবো? কি বলবো? আবার আমার সাথে বলো, কি বলবো? ওয়ান্স মোর, কি বলবো? একসাথে একসাথে কি বলবো? সবাই বলো, কি বলবো? এখন তাকে শরবত খাওয়াবো, কি বলবো? ক্যান আই হ্যাভ সাম জুস? কি বলতে পারো? ক্যান আই হ্যাভ সাম? এখন ধরো একটু হালকা খাবার খাওয়াবা। হালকা খাবার মানে হচ্ছে যেগুলো আমরা নরমালি খেয়ে থাকি, তাহলে এগুলোকে কি বলা যায়? ক্যান আই হ্যাভ ইউ সাম স্ন্যাক্স? কি বলতে পারো? ক্যান আই হ্যাভ ইউ সাম? ক্যান ইউ হ্যাভ সাম স্ন্যাক্স? ওয়েল, তো এবার সেন্টেন্স টাইপ দাঁড়াও। কিভাবে বলবে যে আমি আপনাকে পানি দিতে পারি? Can I have some water? যদি এবার হয় শরবত, এটাকে ইংলিশে কিভাবে বলে? Can I have some juice? হালকা খাবার। Can I have some snacks? আপনার সাথে দেখা হয়ে অনেক ভালো লেগেছে। Really, really nice. I have Really nice to have you here. বলো। really nice to have you here. এখানে বসুন। Please have a seat here. Good. Give a clap for him. বসো। এখন কে বলতে পারবা? Now I would like to talk with you. দাঁড়াও। আপনার ফার্স্ট সেন্টেন্স। Welcome and greetings to our guest, to the guest. Really nice to have you here. Please take a seat here. Can I have some water, juice or snacks? Good, very good. Sit down. Now I would like to call you. তুমি পড়া বলো, দেখি কে কে পারো। প্রথম আমরা কিভাবে ওয়েলকাম জানাবো? Welcoming Welcoming and guest. Greetings. Welcoming and greetings. The guest. The guest. আপনার সাথে দেখা হয়ে অনেক ভালো লেগেছে। Really nice to have you here. কিভাবে বলবা যে হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে অ্যাবাউট? সেকেন্ড সেন্টেন্সটা কি ছিল? সে এখানে বসুন। Please have a seat. প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার অথবা প্লিজ হ্যাভ এ সিট। আমি কি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসতে পারি? Can I have some water, জুস। juice and snacks? গুড, ভেরি গুড। সিট ডাউন। আর কে বলতে চাচ্ছ? ইউ। ওয়েল, কিভাবে কাউকে গ্রিটিংস জানাবা বলো তো? Welcome to our home. ওয়েলকাম টু আওয়ার হোম। আপনার সাথে দেখা হয়ে অনেক ভালো লেগেছে। Really nice to have you here. এখানে বসুন। কাউকে যদি বসতে বলবা কিভাবে বলবা? Please have a seat here. প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। অন দ্য আদার সাইড আরেকটা সেন্টেন্স আছে না যে আমরা আপনার জন্য কি পানি নিয়ে আসতে পারি বা Can I have some water or snacks Or? some snacks? or juice. Thank you. Give a big clap for them. তোমরা বলতে চাচ্ছ? Well, I would like to তোমরা একটু কিভাবে গ্রিটিংস জানাবা জোরে বলবা। Welcome to our home. আপনার সাথে দেখা হয়ে অনেক ভালো লেগেছে। Really nice to have you here. Well, সেকেন্ড সেন্টেন্স এখানে বসুন। Please sit here. Please have a seat here. Please have a seat here. Please have seat here. Another sentence to আমি পানি নিয়ে আসতে পারি? Can I Can I have some water, juice or snacks? or snacks? Thank you. And আমরা এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই শিখেছি? প্রথম আমরা তাকে বলতে পারি যে really nice to have you here. কি বলতে পারি? সবাই বলো, কি বলা যায়? আমি still I am noticing who is practicing and who is not. কে কে করছো প্র্যাকটিস, কে কে নয়। প্রথম সেন্টেন্স কি বলা যায়? And তাকে যদি এখানে বসতে বলার অফার করো কিভাবে বলতে পারো যে এখানে বসুন? প্লিজ হ্যাভ এ সিট হিয়ার। এখন যদি আরেকটা সেন্টেন্স তোমরা যদি বলো যে আমি কি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসতে পারি, তখন Can I have some water? তারপর juice, snacks. আচ্ছা, এবার একটু এরপর খেয়াল করো যে আমাদের বাসায় যখন গেস্ট আসে তখন অনেক ক্ষেত্রে বলে না আসার পরে আচ্ছা ধরুন আমাদের টাইম হয়েছে, সে বলে না যে মসজিদটা কোন দিকে,
হয়তো বা সে বাজারে যাবে, বলে না বাজারটা কোন দিকে, বলে কি না? আবার অনেকে হয়তো বা বলে যে ওয়াশরুমটা কোন দিকে। অনেক বাচ্চা আসে তারা বলে যে ছাদ কোন দিকে, রাইট? আমাদের বাসায় যখন গেস্ট আসে তারা জিজ্ঞেস করে না যে এই জায়গাটা কোন দিকে, বলে যে আচ্ছা খেলার মাঠটা কোন দিকে, তারপর হচ্ছে স্কুলটা কোন দিকে, এই গ্রামের ফর এক্সাম্পল বাজারটা কোন দিকে, মসজিদটা কোন দিকে, এগুলো বলে না, কারণ তারা তো চিনে না, তারা তো বলে যে এটা কোন দিকে। ইংলিশে এটা কিভাবে বলা যায়? ভেরি স্মার্ট সেন্টেন্স। এটা হচ্ছে ক্যান ইউ শো মি হোয়ার ইজ দ্য মস্ক প্লিজ। যারা যারা লিখছো তাদেরকে থ্যাংক ইউ, তোমরা ইনক্রেডিবল স্টুডেন্টস, তোমরা অসাধারণ, এক্সিলেন্ট। যারা যারা লিখছো থ্যাংক ইউ ফর রাইটিং এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রাইটিং। এটা আমাকে মনে করে দেওয়ার কিছু নেই, তোমরা জানো স্লাইডের প্রতিদিন এগুলো না লিখলে মাথায় থাকবে না। তো তুমি যদি তোমার বাসায় কারো আত্মীয় বাসায় গিয়ে যদি বলো মসজিদটা কোথায়, ইংলিশে কিভাবে বলতে পারো? সবাই একসাথে বলো ক্যান ইউ শো মি। একসাথে বলো ক্যান ইউ শো মি হোয়ার ইজ দ্য মস্ক প্লিজ। সবাই একসাথে বলো ক্যান ইউ শো মি হোয়ার ইজ দ্য মস্ক প্লিজ। মস্ক মানে হচ্ছে মসজিদ, রাইট? এবার তুমি হচ্ছে তোমার বাড়িতে গিয়ে বললা যে স্কুলটা কোথায়, কি বলবা? What is the store please? কাউকে প্লিজ কথাটা বলতে বলবা না। কাউকে যদি বলতে চাও যে মার্কেটটা কোথায়, তাহলে কি বলবা? Can you show me where is the market please? কি বলবা? আবার বলো কি বলবা? Can you show me where is the market please? কি বলবা? Can you show me where is the market please? এবার ধরে নাও কাকে তুমি এক জায়গায় গিয়েছো, ওয়াশরুমটা চিনতে পারছো না, কিভাবে বলতে পারো? আপনি কি বলতে পারেন যে ওয়াশরুমটা কোন দিকে? Can you show me where is the washroom please? Can you show me where is the washroom please? এবার ধরো একজন টিচার এখানে তোমাদের এখানে এসেছে, সে বলতে পারছে না যে ক্লাসরুমটা কোন দিকে, তাহলে সে কিভাবে বলতে পারে? সবাই একসাথে বলে কি বলতে পারে? Can you show me where is the classroom please? সাকিব একটু এদিকে আসো। তুমি কি আমার পারমিশন নিয়েছো? এখানে দাঁড়িয়ে থাকো কানে ধরে। কাম হিয়ার। কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। Because if you take the permission of me, then I will give you to go there. But you didn't do that, and you have no right to go to the class without taking the permission of teachers. শিক্ষকের পারমিশন ছাড়া তুমি চলে যাবে। You have don't write these things. পুরো ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকবা, আর ক্লাস শেষে 100 বার উদ্বোস করবা। Well, so তুমি যদি বলো যে একইভাবে ধরে নাও যে তুমি বলতে খেলার মাঠটা কোথায়, তুমি জানতে চাচ্ছ, তাহলে ইংলিশে কিভাবে বলা যায়? Can you show me where is the playground please? Can you show me where is the playground please? এবার ধরো তুমি ক্যাডেটে ভর্তি হয়েছো, নতুন নতুন তুমি জানো না অফিস রুমটা কোথায়, না জানতেই পারো, রাইট? তুমি কিভাবে বলতে পারো? Can you show me where is the অফিস রুমটা যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে অফিস রুম প্লিজ। এই সেন্টেন্সটা কিন্তু ক্যাডেটের ছেলে মেয়েদের অনেক বেশি ইউজ করতে হয়, রাইট? ধরো তুমি যদি এখন আমাদের অফিসে গিয়েছো, তুমি একজন স্যারকে খুঁজছো, ধরো তোমাদের আলাউদ্দিন স্যারকে তোমরা খুঁজছো যে স্যার কোথায়, তাহলে এটা কি বলতে পারো? Can you show me where is the Aladdin sir is? Can you show me where is the Tahir sir is? Can you show me where is the Rakib sir is? এই বুঝতে পেরেছো? মানে তোমরা কি আমাকে দেখাই দিতে পারো যে কোথায় স্যার মানে তারা আছে? এই বুঝতে পেরেছো? এখন একইভাবে তুমি তোমার বন্ধুকে খুঁজতে যাবা, হ্যাঁ ধরে নাও যে একজন বন্ধু যার নাম হচ্ছে তামিমকে খুঁজতে যাবা, তাহলে এটা কিভাবে বলা যায় যে তামিম কোথায়, এটাকে আমাকে বলতে পারো? Can you show me where is Tamim please? Right? Very simple, right? আমার সাথে আরেকটু সবাই একসাথে প্র্যাকটিস করো। মসজিদটা কোথায় আপনি কি বলতে পারেন? ইংলিশ কি বলবো? বলো Can you show me where is the mosque please? এখন ধরে নাও একজন হচ্ছে স্কুল খুঁজে, তখন কি বলবে? বাজার খুঁজে, মার্কেট, তখন সে কি বলবে?
ভেরি সিম্পল সেন্টেন্স, রাইট? আমরা ইলিস্ট্রেশনটা দেখে যেতে মনে থাকে যে এখানে মসজিদের ছবি দেওয়া আছে, এরপর কিন্তু শুধু ছবি দেওয়া থাকবে। ইলিস্ট্রেশন তোমাকে সেন্টেন্স বলতে হবে। তুমি এসে বলে ফেলবো যে can you show me where is the mosque please? Can you show me where is the office room please? Can you show me where is the spoken class please? Can you show me where is the spoken teacher please? বুঝতে পেরেছো? Can you show me where is the Arabic teacher is? আপনি কি দেখাতে পারেন যে আরবি স্যার কোথায় আছে? As simple as that. এগুলো কি is it important or not? Very necessary, right? So look at the another sentence. এবার যখন আমাদেরকে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে যে আমাদের আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি না যে আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, আসেন আমার সাথে, এমন একটা কথা আসে না? ধরে নাও তোমার একজন শিক্ষক তোমাকে বললো যে আচ্ছা তোমাকে বলতে পারো যে তোমাদের স্পোকেন ক্লাসটা কোথায় হয়? একজন স্টুডেন্ট বললো যে স্যার আপনি আমার সাথে আসেন, আমি দেখাই দিই। এমন হয় না? তোমার বাসায় একজন গেস্ট এসেছে, একজন অতিথি এসেছে, সে যদি বলে যে আচ্ছা মসজিদটা কোথায়, তুমি বলো না যে আপনি আমার সাথে আসেন, আমি আপনাকে দেখাই দেই, হয় না? বা মার্কেটটা কোথায়, যমুনা ফিউচার পার্কটা কোথায়, আমরা বলি না যে আপনি আমার সাথে আসেন, আমি দেখাই দেই যমুনা ফিউচার পার্কটা কোথায়। এটাকে ইংলিশে বলে প্লিজ let me show where it is. প্লিজ কি বলবো? বলো প্লিজ let me show where it is. Please let me show where it is. Please let me show where it is. আচ্ছা দেখো পার্ট 2 তে দেখো, এর আগে কোশ্চেন ছিল where is it? Is it মানে হচ্ছে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, মানে এটা কোথায়, where is it? আর যদি বলে এটা হচ্ছে আমি দেখা দিচ্ছি, where it is মানে উত্তর দেওয়া, it is মানে অ্যানসার দেওয়া, আর is it মানে হচ্ছে প্রশ্ন করা। বুঝতে পেরেছো? কোথায় এটা আমি জানি না, where is it? এটা এখানে, আর তাহলে আমরা বলতে পারি যে where it is, যেখানে এটা আছে where it is মানে উত্তর দেওয়া, আর is it মানে প্রশ্ন করা। এই বুঝতে পেরেছো সবাই? একসাথে বলো yes or no। তাহলে কি বলতে পারো? প্লিজ let me show where it is। কি বলতে পারো? এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো, তোমরা অ্যানসার দিবা। হ্যালো ক্যাডেটস, can you show me where is the office room please? Can you show me where is the washroom please? জোরে বলো প্লিজ let me show where it is। বলো can you show me where is the house please? again জোরে জোরে can you show me where is the spoken class please? Can you show me where is the playground please? এই আমি প্রশ্ন করছি, তুমি অ্যানসার দিবা। আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা কি আমাকে দেখা দিতে পারো কোথায় প্লেগ্রাউন্ড? তোমরা বলবা যে let me show where it is। কি বলবো? কি বলবো? let me show where it is। আবার can you show me where is the playground please? let me show where playground is অথবা where it is বললে হবে, where it is, it মানে pronoun। আবার বলছি can you show me where is the spoken class please? তো কি বলে প্লিজ let me show where it is। এই বুঝতে পেরেছো এতটুকু? well now look at the another sentence. so এবার দেখো আমাদের বাসায় ধরো মেহমান এসেছে, আমাদের মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করে প্রথম আমরা স্ন্যাক্স খাইয়েছি, পানি খাইয়েছি। মেহমানকে আমাদের বাসায় শুধু পানি খেতে যায়? অফ কোর্স নট। তারা আসে হয়তো বা নিশ্চয়ই একটা ভালো একটা দুপুরে লাঞ্চের জন্য, হয়তো বা রাতে ডিনারের জন্য, আর সেখানে যদি তুমি পানি খাও ইট উইল বি সো মেসমেরাইজিং। দেখো তার জন্য আমরা বলতে পারি যে ক্যান আই গেট ইউ সাম চিকেন? ক্যান আই গেট ইউ সাম চিকেন মানে আমি কি আপনার জন্য কিনে আসতে পারি, চিকেন নিয়ে আসতে পারি, বা চিকেন আপনাকে কি চিকেন দিতে পারি? হ্যাঁ, তখন আমরা ইংলিশে কি বলতে পারি? সবাই বলে কি বলতে পারো? বলো ক্যান আই গেট ইউ সাম চিকেন? ক্যান আই গেট ইউ সাম চিকেন? এবার চিকেন এবার মাটন খাওয়াবা, তখন কি বলবা? ক্যান আই গেট ইউ সাম কিসের মাংস?
না, ওয়াশরুম ক্লাসে যাওয়া যাবে না। এবার ধরে নাও তুমি বিফ খাওয়াতে যাচ্ছ, তখন কি বলবো? ক্যান আই গেট ইউ সাম? এবার তো বিরিয়ানি নিয়ে তার জন্য নিয়ে আসবা, তখন কি বলবো? ক্যান আই গেট ইউ সাম? একসাথে বলো, কি হবে? মাটন নিয়ে আসতে যাচ্ছ, কি বলবো? Can I get you some mutton? Can I get you some chicken? Can I get you some beef? যেটা আসে, এই বুঝতে পেরেছো সেন্টেন্সটা? Well, fine. So now look at the next slide. আমাদের টাইম তো আর বেশিক্ষণ সময় নেই, আর হাফ এন আওয়ার টাইম আছে। I will teach you for 15 minutes, and after 15 minutes then I will take from you what I have discussed last 1 hour. So look, এটাকে তুমি আরেকটু অল্টারনেটিভ মানে একটা চিত্র দেখো, অল্টারনেটিভ মানে বিকল্প উপায় কিভাবে বলা যায়। ধরো একবার তুমি কাউকে একটা খাবার দিয়েছো, তুমি দ্বিতীয়বার তাকে বলার দরকার নেই। আচ্ছা ধরো তোমরা যখন ফর এক্সাম্পল উই আর এট নাও ডাইনিং রুম, ধরো আমরা এখন খেতে এসেছি, তোমাকে যখন তুমি তোমার একজন কাউকে তুমি আপ্যায়ন করছো, তুমি তাকে বলতে পারো ক্যান আই গেট ইউ সাম চিকেন অর হোয়াট এভার ইউ ক্যান সে, রাইট? এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি তুমি ধরো না তাকে তুমি কি মাছ, ধরো তুমি এখন মাছ দিবা, তাকে বলার দরকার নেই আমি কি আপনাকে মাছ দিতে পারি, নো নিড, এভাবে বলা দরকার নেই। দ্বিতীয়বার জাস্ট বলবো সাম ফিশ মেবি, কি বলতে পারো? বলো সাম ফিশ মেবি, অথবা বলতে পারো সাম চিকেন মেবি। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তোমাকে পুরো সেন্টেন্স বলা দরকার নেই, বলবো সাম চিকেন মেবি, সাম রাইস মেবি, সাম ভেজিটেবলস মেবি। ধর তুমি কাউকে হচ্ছে ভেজিটেবল একটু শাক দিতে চাচ্ছ, তোমাকে বলা দরকার নাই যে ক্যান আই গেট ইউ সাম ভেজিটেবলস, নো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলবো সাম ভেজিটেবলস মেবি, কি বলবো? কি বলবো? Some vegetables maybe. কাউকে যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাছ দিবা তখন কি বলবা? Some fish maybe. কাউকে ভাত দিবা, ভাত, তখন কি হবে? রাইস মেবি। এবার ধর হচ্ছে কাউকে ডাল দিবা, লেন্টিল স্যুপ, কি বলা যায়? সাম লেন্টিল স্যুপ প্লিজ, কি বলা যায়? লেন্টিল, Some lentils, maybe. লেন্টিল স্যুপ, স্যুপ মানে হচ্ছে ডাল যেটাকে বোঝে, হ্যাঁ, লেন্টিল স্যুপ মেবি, বুঝতে পেরেছো? এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভেরি সিম্পল, অথবা বলতে পারো হাউ অ্যাবাউট সাম সালাদ, হাউ অ্যাবাউট সাম সালাদ, তুমি হচ্ছে তাকে একটু সালাদও দিতে যাচ্ছ। আরেকটা বিষয় শুনো, ক্লাস টাইমে কেউ ওয়াশরুম অর্থাৎ সিট থেকে কেউ উঠতে পারবে না। যদি এটা করো দেন হচ্ছে তোমাকে ক্লাস শেষে তোমাদের যে টিচার আছে তাদের কাছে তোমার নামে আলাদা নোটিশ করা হবে। সো এই কাজটা কেউ করতে যাবে না, পারমিশন চাওয়ারই সাহস করবে না, এন্ড নোবডি। এটা একদম যদি চাও তোমাদের যে স্যার আছে তাদের কাছে এটা নোটিশ করা হবে যাতে তোমাকে আলাদা করে একটু কেয়ার করে। সো এটা কেউ ক্লাস টাইম এটা করবে না, এমন প্রিপারেশন নিবা যাতে ক্লাস 1 ঘন্টা ক্লাস তুমি ঠিকঠাক ভাবে ক্লাসটা করতে পারো। আর এখানে 100টা ছেলেটা থেকে 90 জন পারলে কেন 1-2 জন পারবা না? জিজ্ঞেস করো নিজেকে আমি কেন পারবো না, হোয়াই আই ক্যান নট। আর এটা খুবই ভালো দেখায় না। আর দেখো, অথবা তুমি বলতে পারো একটু সালাদ দিবা, এটা এভাবে বলতে পারো সাম সালাদ মেবি, অথবা আরেকভাবে বলা যায় আই অ্যাবাউট সাম সালাদ। যারা একটু অ্যাডভান্স ইংলিশ শিখতে চাও, যারা বলতে চাও যে আমি এক কথা বারবার বলতে চাই না, আমি আলাদা আলাদা সেন্টেন্স বলবো, তাদের জন্য অল্টারনেটিভ। যারা আছে না আমাদের মধ্যে অনেক সেন্টেন্স ভালো পারো, তোমরা বলতে চাচ্ছ যে আমি একটু আলাদা আলাদা সেন্টেন্স বলবো, প্রথম বলবো যে ক্যান আই গেট ইউ সাম ফিশ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলবো সাম চিকেন মেবি, তারপর বলবো যে হাউ অ্যাবাউট সাম সালাদ, তৃতীয় ক্ষেত্রে বলবো উড লাইক সাম মাটন। অর্থাৎ যারা মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম সেন্টেন্স বলবো তাদের জন্য এই স্লাইডটা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ওয়েল, সো নাও লুক এট দ্য আনাদার। আমরা এবার দেখো আবার খাবার চলে এসেছে। তুমি প্রথম কিন্তু বলছো আমি কিন্তু আপনাকে এটা দিতে পারি, এটাকে আপনার জন্য আমি নিয়ে আসতে পারি, এখন তুমি দিয়েছো, এবার চলো না যে আসো খাওয়া শুরু করি। আমি আজকে প্রমিস করলাম না তোমাদেরকে নতুন অনেক কিছু শিখাবো, আই প্রমিস ইউ অর নট? আই প্রমিস ইউ। এখানে দুইটা শব্দ আছে, দেখো দুইটা তোমাদের কাছে অচেনা মনে হচ্ছে না? তাই ইজ ইট নোন সেন্টেন্স অর আননোন? আননোন না? আর একটা ক্লাসে একটা আননোন সেন্টেন্স শিখলে দ্যাট ইজ এনাফ, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, মাথায় রাখতে হবে। দেখো এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে
আমরা একটা খাবারের চিত্র দেওয়া আছে, মানে সব খাবার এবার দেওয়া শেষ, সালাদ মাটন সবকিছু দেওয়া আছে, এবার খাওয়া শুরু করব। নরমালি তখন আমরা কি বলি, লেটস ইট, তাই না? কিন্তু আজকে তোমরা একটা অ্যাডভান্স সেন্টেন্স শিখো। আজকে থেকে বলবো লেটস ডিগ ইন। কি বলবো? বলো লেটস ডিগ ইন। কি বলবো? ডিগ শব্দটা বাংলায় যেটাকে আলাদা আলাদা করে বললে এটা বুঝে যে খনন করা। হ্যাঁ, যদি তুমি বলো যে এখানে অনেক খাবার দেওয়া আছে, কিছুক্ষণের ভিতরে খাবারগুলো শেষ, খনন করা হয়ে যাবে তোমার পেটে। মজা করে বললাম, মানে এটা একটা ফ্রেজ যেটা মানে বোঝাই চলুন খাওয়া শুরু করি। তাহলে এটাকে ইংলিশে কি বলা যায়? Let's begin. অনেক স্মার্ট সেন্টেন্স না? কি বলবো? লেটস ডিগ ইন। কি বলবো? Let's begin. লেটস ডিগ ইন। কি বলা যায়? বলো লেটস ডিগ ইন। লেটস ডিগ ইন। আরেকটা বলা যায় বন অ্যাপেটিটাইট। বন অ্যাপেটিটাইট। বন বন অ্যাপেটিটাইট। এটা আমার আরো স্মার্ট সেন্টেন্স, দুটাই বলা যায়। বন, সবাই একসাথে বলো, কি বলা যায়? বন অ্যাপেটিটাইট অর লেটস ডিগ ইন। কি বলা যায়? তাহলে আজকে থেকে আমরা যখন বলবো যে চলো খাওয়া শুরু করি, তখন বলতে পারি লেটস ডিগ ইন। ক্যারেট ক্যারেট ছেলেরা তোমরা কিন্তু এটা শিখে গিয়েছো, চলো খাওয়া শুরু করি। অ্যাডভান্স ইংলিশে কিভাবে বলা যায়? লেটস ডিগ ইন। কি বলা যায়? হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ বলে তো খাওয়া শুরু করতে পারে। লেটস ডিগ ইন টু সে বিসমিল্লাহ। To say Bismillah. Let's dig in to say Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah বলে একটু ইয়া হবে, পুরোটা বলতে হবে, রাইট? Let's dig in to say Bismillahir Rahmanir Rahim. হ্যাঁ, English words. It's a phrases. এই phrases মানে কি জানো? Phrases মানে হচ্ছে sum of words, যেগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা কোনো মানে তোমরা খুঁজে পাবা না, একসাথে একটা সুন্দর একটা অর্থ প্রকাশ করে। বুঝতে পেরেছো? এগুলোকে বলে phrases. Let's dig in. Bon appetit to say Bismillahir Rahmanir Rahim. চলো খাওয়া শুরু করি বিসমিল্লাহ বলে। তোমাদের এটা এখানে শুরু হয় না ক্যারেট বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করি? ইংলিশে বলে ক্যারেট। Let's dig in to say Bismillahir Rahmanir Rahim. কি বলতে পারো? সব একসাথে বলো। Again, কি বলতে পারো? Carrot, let's dig in to say Bismillahir Rahmanir Rahim. কি বলতে পারো? Carrot, let's dig in to say Bismillahir Rahmanir Rahim. চলো বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করি। এবারে আসো খাওয়ার মধ্যে চলে আসলাম, আমরা খাচ্ছি। তুমি কাউকে বলতে পারো, যে বন্ধুকে বলতে পারো, হ্যালো হাউ অ্যাবাউট সাম সালাদ, কিছু সালাদ খাবা কিনা? ধরো তুমি তোমার বন্ধুকে বলতে চাচ্ছ যে পানিটা দিতে চাও, এই ফিশ মেবি, fish, some fish maybe, some rice maybe, some chicken maybe. বুঝতে পেরেছো? এই সবাইকে বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Everyone understood? Yes, sir. Very simple and useful sentence, right? Well, so আবার বলছি, প্রথম সেন্টেন্সটা এখানে কি ছিল? Let's dig in. কি ছিল? আরেকটা হচ্ছে bon appetite. কি? Bon appetite. So both of the sentence, I think very smart sentence. এবার দেখো এরপর সেন্টেন্স। আমাদের বাংলাদেশের সমাজে কি হয়, আমরা যখন একবার কিছু খেয়ে যাই তো বা নরমালি আমরা কি করি, একবার খাবার পরে আমরা আরেকবার নিতে হয় না? রাইস দ্বিতীয়বার নিতে হয় না? হ্যাঁ, অফকোর্স নিতে হয়। তখন এটা ইংলিশে বলতে পারে ক্যান আই গেট সাম মোর রাইস, অথবা সাম মোর রাইস মেবি। মানে মোর শব্দটা মানে হচ্ছে আর একটু বেশি, মানে দ্বিতীয়বার। তোমরা যখন খাবার খাও, যখন একটু স্যারকে বলো না স্যার মোর রাইস প্লিজ, এটা বলতে পারো না? তো তুমি খাবার শেষ, প্রথম প্লেট তুমি খেয়েছো, তুমি দ্বিতীয়বার আর একটু খাবার খেতে চাচ্ছ, তুমি কি বলতে পারো? সাম মোর রাইস প্লিজ। কি বলতে পারো? সাম মোর রাইস প্লিজ, সাম মোর চিকেন প্লিজ, সাম মোর ফিশ প্লিজ, some more lentil soup please. বুঝতে পারছো? some more water please, মানে আর একটু খেতে যাচ্ছ। বুঝতে পেরেছো? এখন তুমি এখন দিতে চাও, এই দেখো some more rice please, এটা হচ্ছে তুমি আরো চাও, কিন্তু এবার আমি দিব। তখন আমি কি বলতে পারি? can I get some more rice please? যখন তুমি এখন খাবার পরিবেশন করবা, তখন আমার দায়িত্বটা কি থাকবে?
তোমাকে সুন্দর করে বলা যে তুমি কি আরেকটু রাইস খাবা, তুমি কি আরেকটু চিকেন খাবে, ক্যান আই গেট ইউ সাম মোর রাইস। মোর রাইস মানে হচ্ছে একবার তুমি দিয়ে যাচ্ছ, এই খেয়াল করে একবার কিন্তু তোমরা খেয়েছো, দ্বিতীয়বার মোর মানে হবে দ্বিতীয়বার, মোর রাইস প্লিজ, মোর চিকেন প্লিজ, মোর মাটন প্লিজ, মোর বিফ প্লিজ। এই সবাই কি বুঝতে পেরেছো? আন্ডারস্টুড এভরিবডি? সবাই ভালো করে বুঝতে পেরেছো? Well, so now look at the another sentence. আমাদের বাংলাদেশের কালচারে একটা সুন্দর একটা সেন্টেন্স আছে, ইন আওয়ার কান্ট্রি, ইন আওয়ার সোসাইটি, ইন আওয়ার হারমোনি, হোয়াট উই ডু ইউজুয়ালি উইথ আওয়ার নেইবারস, উইথ আওয়ার রিলেটিভস, উইথ আওয়ার গেস্ট। আমরা কি করি? আমাদের যারা খাবার খেতে আসে তারা অনেক খাই, অনেক চিকেন দিলে প্রায় সবই খেয়ে ফেলে, তারপর আমরা লাস্টের দিকে বলি আপনি তো ভাই কিছুই খেলেন না, রাইট? তোমরা যখন বেড়াইতে আমরা যাই তখন অনেক খাবার পরেও আমাদেরকে বলে আপনি তো কিছুই খেলেন না। চিন্তা করেছো এমন দেশ এমন মানুষকে আর পৃথিবীতে কোথাও পাবা? তুমি ধরো হচ্ছে এক প্লেট গরুর মাংস দিয়েছো, সব শেষ করে ফেলেছে, তারপর আরো নিয়ে এসে বললে তো ভাই আপনি তো কিছুই খেলেন না, আপনি তো খেতেই পারেন না। এমন হয় কিনা? বেড়াতে গেলে তোমরা যখন তোমাদের আন্টির বাসায় যাও, কাজিনের বাসায় যাও, অনেক খাও, তোমরা মন ইচ্ছা মতো তোমরা খাও, খাবার পরে তখন আন্টি আঙ্কেল বলে কি আশ্চর্য আপনার ভাবি, আপনার ছেলেটা তো কিছুই খেলো না, আপনার ছেলেটা তো তামিম তো কিছুই খেলো না, তামিম তো না খেতে শুকায় যাচ্ছে। বলে তামিম কিন্তু জানে সে 2-3 বার খেয়ে ফেলেছে, রাইট? কিন্তু মনে মনে বলছে যে সে ছেলেটা প্রচুর খাচ্ছে, ওকে আর দাওয়াত দেওয়া যাবে না। আর বাইরে বাইরে বলছে আপনি তো কিছুই খেলেন না। এমন হয় কিনা? এটাকে ইংলিশে আমরা বলতে পারি ইউ তারিফ, এটাকে ইংলিশ কিন্তু খুব অ্যাডভান্স ইংলিশ, ইউ বেয়ারলি এট সামথিং, ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং। এটাকে কি বলা যায়? ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং, মানে বেয়ারলি শব্দটা মানে হচ্ছে খুবই কম, বেয়ারলি মানে খুবই কম, কারো চোখে একদম কম মানে খুবই কম। ইউ বেয়ারলি এট, ইট মানে খাওয়া, এট মানে খেয়েছিল, পাস্ট হবে ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং, মানে আপনি খুবই কম খেলেন, মানে খেলেনই না। এই তুমি একদমই খেলে না, তখন এটাকে ইংলিশে কি বললো, কি বলা যায়? সবাই একসাথে বলে কি বলা যায়? ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং, কি বলা যায়? ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং। অর্থাৎ এবার ধরে নাও যে তুমি তোমার কোথায় গিয়েছো, কাউকে তুমি বলতে চাচ্ছ যে ধরো তোমার বাসায় তোমার স্যার গিয়েছে, স্যার মানুষ অনেক কিছু খেয়েছে, কিন্তু তুমি স্যারকে হচ্ছে সম্মান দেখে বলছো স্যার আপনি তো কিছুই খেলেন না। স্যার ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং, স্যার ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং। আর আমরা আরেকটা কাজ করি, বাসায় যে পরিমাণ খাই দাওয়াত দিলে আমরা কি সে পরিমাণ খাই নাকি আরো কম খাই? আমরা কমই খাই, রাইট? এটা ডিপেন্ড করে কার বাসায় দাওয়াত দিচ্ছে, রাইট? ওয়েল ফাইন। সো তখন যদি বলে যে আরেকটু খান, আমরা বলেন আরেকটু খান, আরেকটু খান, হ্যাভ সাম মোর, হ্যাভ সাম। সুন্দর জিয়াদ, আমি কিন্তু তোমাকে দাঁড়া করে রাখবো। হ্যাভ সাম মোর, কি বলবো? হ্যাভ সাম মোর মানে হচ্ছে আরেকটু নেন, আরেকটু খান, আরো নেন, আরো খান, হ্যাভ সাম মোর। আর যদি বলতে চাও যে আপনি কিছুই খেলেন না, তখন ইংলিশ কি হবে? এই হ্যালো, সবাই একসাথে বলে কি হবে? কি হবে? ইউ বেয়ারলি এট, আপনি কিছুই খেলেন না, ইংলিশে কিভাবে বলা যায়? ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং, ইউ বেয়ারলি। তোমাদের এমন হয় না তোমরা যখন ক্যারেট ক্যারেট খেতে বসছো ডাইনিং এ, মাশাআল্লাহ অনেক খাও, খাবার পরে তোমাদের যে স্যাররা থাকে তারা তোমাদেরকে বলে না তোমরা তো কিছুই খেলে না, আরো খাও, ইউ বেয়ারলি এট এনিথিং। এই এমন বলে না? এই ওয়েল ফাইন। এই এটা কিন্তু এমন হয়ে থাকে যে তখন তোমাদের স্যাররা বলে না যে আরো খাও, হ্যাভ মোর চিকেন, হ্যাভ মোর রাইস, হ্যাভ মোর লেন্টিলস। ওয়েল ফাইন। এরপর সেন্টেন্স, তখন আমরা তাদেরকে কি বলি যে অনেক ধন্যবাদ বাসায় বেড়ানোর জন্য, থ্যাংক ইউ ফর ভিজিটিং মাই হোম, থ্যাংক ইউ ফর ভিজিটিং মাই হোম। এবার সবাইকে পড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রথম সবাইকে জুড়ে জুড়ে বলবো, আমার টাইমটা আগে দেখতে হবে। I have 10 minutes left, আর 10 মিনিট পড়াবো, এরপরে my time is going to end,
আমি এবার তোমাদেরকে পড়াটা হচ্ছে ধরো এরকম একটা চিত্র বলবো, তোমাকে সেন্টেন্স বলতে হবে। সবাইকে একসাথে বলবা। রফ, তোমাকে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস আমি নোটিস করে বলেছিলাম যে তোমরা দুইজন কথা বলবা না। Whatever you did, I don't like these things. Well, so সবাই এবার সবাইকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি স্পেশালি লাস্ট ইয়ার 5টা বেঞ্চ, দিস সাইড লাস্ট 5 বেঞ্চ, দিস সাইড লাস্ট 5 সিরিয়াল বেঞ্চ, না লাস্ট 5 সিরিয়াল। আমি তোমাদের থেকে শব্দ বেশি চাই, আর সামনের গুলাকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি কারা শব্দ করছো না, যারা করবে না তাদের একটু পানিশমেন্ট পাবা। So I think you all are ready, right? Yes, sir. So look at the slide and say, এটা কি বলবো? এই সবাই একসাথে বলো। Once more together. এই বলতে তো পারছো না। Really nice to have you here. কি বলবো? Welcoming and greetings the guest. Really nice to have you here. কি বলবো? Really nice to আবার please have a seat here. সবাই জুড়ে জুড়ে আরো জুড়ে বলো। Can I have some water, juice or steak? Really nice to have you here. Have a seat. Can I have you some juice, water, and snacks? Can you show me where is the mosque, please? Please let me show where it is. Again, can I? Hey, এইটা alternative আমরা বলতে পারি some fish maybe, some mutton maybe, some beef maybe. অথবা আমরা বলতে পারি how about some salad, how about some fish, how about some meat, would you like some chicken, would you like some biryani, would you like some hot spots মানে কি? খিচুড়ি। would you like some hot spots মানে কি খিচুড়ি না? এটা কি হবে? Let's dig in. কি বলবো? অথবা bon appetit. Bon appetit. Let's dig in. এবার হচ্ছে more rice. এটা হলে মানে more দ্বিতীয়বার। Can I have you some more rice?
আপনি কিছুই খেলেন না, you barely ate anything. Hello cadets, you barely ate anything. Have some more. You barely ate anything. Have some more. You barely ate anything. Have some more. আপনি খুবই কম খেয়েছেন, আর একটু কি করেন, আর একটু আবার বলে সেন্টেন্সটা কি হবে? Please come again. Please come again. এবার ধরো তোমাদের ক্যাডেট কেউ এসেছে, তাও কি বল থ্যাংক ইউ ফর প্লিজ কাম এগেইন, প্লিজ কাম এগেইন। এবার আমি একটু রেজাল্ট দিব, তার আগে একটা লাস্ট পরীক্ষা নিয়ে নেই। আমি এবার টিম 2 এন্ড টিম 1 আলাদা আলাদা করে, মানে এবার শুধু তোমরা বলবা, তারপরে প্রশ্নগুলো তোমরা বলবো। যারা ক্লিয়ারলি, আবার বলছি শুধু চিল্লাইলে হবে না, ক্লিয়ারলি অ্যানসার দিতে হবে নাম্বার 1, আর নাম্বার 2 যেটা করতে, এই নাম্বার 1 ক্লিয়ারলি অ্যানসার, ক্লিয়ারলি, আর নাম্বার 2 সবাই পার্টিসিপেট। আর যারা যারা পার্টিসিপেট করবে না তাদের জন্য মাইনাস মার্ক, আর যারা যারা পার্টিসিপেট করবে তাদের জন্য প্লাস মার্ক। প্রথমবার আমি ক্লাস টিম 2 তোমরা পার্টিসিপেট করবে। আমি নিয়মটা বলে দিচ্ছি, সবগুলা সেন্টেন্স বলবো। এই সেন্টেন্স তোমরা হচ্ছে যারা এই আছো এই দেয়ালের এই পাশে, যারা এই ব্লু জার্সি, তোমরা এক টিম, আর তোমরা টিম 1, তোমরা টিম 2। তোমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, এই শোনো, মার্কস পাওয়া তিনটার উপর ভিত্তি করে। সেন্টেন্স ক্লিয়ারিটি, সেন্টেন্স শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধ শুধু চিল্লানো না, শুদ্ধ উচ্চারণ না শুধু সাইড দেখাবো, তোমরা শুধু বলবে সবাই একসাথে। আর নাম্বার 1 কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, নাম্বার 2 পার্টিসিপেট অল স্টুডেন্টস, টিমের সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সবাইকে হচ্ছে রাইট অ্যানসার দিতে হবে সবচেয়ে বেশি। আর এখান থেকে কোন ধরে হচ্ছে, এখান থেকে একটা ছেলে বলে না আমি আবার এখান থেকে বলবো যে কোন টিম ভালো করেছে, কোন ছেলেটা ভালো করেছে। নাম্বার 1 ধরো না, রেজাল্টটা কিসের উপর ভিত্তি হবে, যে সবগুলা থেকে নিশ্চয় একজনে অনেক ভালো করবে, একটা বেঞ্চের সবাই অনেক ভালো করবে। সো আমি একটা বেঞ্চের সবাইকে রেজাল্ট দিব, এটা আরেকটা হচ্ছে একদম ব্যক্তিকে বলবো। আর কে কে সবচেয়ে খারাপ করবে তাদেরকেও আমি বলে দিব। সো এটা আমি আবার শুরু করছি। আই থিংক ইউ আর রেডি, রাইট? যখন টিম 2 করবে তখন টিম 1 সাইলেন্ট থাকতে হবে, তোমরা কোনো শব্দ করা যাবে না। আর তখন টিম 2 যখন প্র্যাকটিস করা শেষ তখন তোমরা। টিম 2 আন্ডারস্টুড? Yes, sir. গেম কি বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আবার বলছি, তোমরা মাঝে যারা আছো স্পেশালি এখান থেকে 2-4 জন, আর এগুলোতে একদম প্র্যাকটিস করো না, মুখ থেকে এবার সাউন্ড করবা। এই যে এখানে যারা আছো, তা না হলে ফার্স্ট আমি ক্লাস শেষ করব, জালিবেট নিয়ে আসি, সবগুলোকে বাইরে দেব। যারা যা প্র্যাকটিস করবে না শুধু একটু নাম, একটাকে আমি শুধু নাম লিখতে, আমি শুধু দেখার পরে ক্লাস শেষ হবার পরে একটা জালিবেট নিয়ে আসবো, এগুলোকে সবগুলো বাইরে দেব। প্র্যাকটিস না করলে আজকে অবস্থা খুবই খারাপ বানাই ফেলবো যদি মুখ দিয়ে যদি একবার না বলো। বিশেষ করে যেগুলো লিখতে নিষেধ করেছি কাকে? আমি প্রথমে বলেছি লেখার জন্য। এই তাহলে ওরা লিখেছে, বাকিরা লিখেছে কেন? তোমাকে আমি না বলেছি? তুমি লিখেছো না? তোমাকে আমি না বলেছি? তুমি বললে কেন যে আমি না বলেছি? ক্লাস শেষে তোমরা 10 মিনিট এখান থেকে উঠবা না। ক্লাস শেষে একটু পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, যেগুলো লেখো নাই তাদের খাতা দেখা হবে। আর এগুলো, আর যারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করবে না, তোমরা ক্লাস শেষ 30-এ ক্লাস শেষ 30-এ কেউ সিট থেকে উঠবা না। এই 30-এ ক্লাস শেষে যার যার সিটে বসে থাকবা। 30-এ ক্লাস শেষে যার যার সিটে বসে থাকবা। তো এটা আমি দেখছি কি করা যায়। সো আই থিংক টিম নাম্বার 2 তোমরা একটু খেয়াল করো, যারা ক্লাস প্র্যাকটিস করবে না, যাদের খাতা লেখা থাকবে না, ক্লাস শেষে তোমাদের অবস্থাটা একটু দেখতে হবে। আই থিংক ইউ অল আর রেডি। টিম নাম্বার 2 রেডি? আর ইউ রেডি? সো টেল মি দিস স্লাইড। Really nice too. Again.
Once more. Once more. Once more. Please let me show where it is. Please let me show where it is. Some fish maybe, some rice maybe. How about some salad? তারপর হচ্ছে would you like some chicken? সবাই কিন্তু বলছো না। আরেকটা হচ্ছে bon bon appetit. Bon appetit. You barely. Well, thank you. তোমরা যা প্র্যাকটিস করেছো, I noticed. Let's see what they did. Team number 1, are you ready? Yes, sir. All of you ready? Yes, sir. Well, so please repeat after me. What the first sentence is about? Good, very good. Really nice too. Once more. Na class esse. Once more. Once more. Can you show me where is the mosque, please? কি বলবো? Please let me show. You barely ate. Have some more. I really play. আচ্ছা, এখানে যে সেন্টেন্স গুলো শিখিয়েছি এমন কে আছে যে সবগুলো সেন্টেন্স প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইউজ করার এবিলিটি আছে? How many students are there? আমি আজকে থেকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমি বলবো যে some fish maybe, can I get you some whatever শিখিয়েছি, bon appetit, সবগুলো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কে কে ইউজ করবো? থ্যাংক ইউ। সবার জন্য সবাই একটা হাততালি দাও। তো যদি উইনারের কথা বলি, এটা আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট টু সিলেক্ট উইনিং টিম। কারণ কি জানো? কারণ হচ্ছে যখন সবাই চেষ্টা করেছে, আমি কিছু স্টুডেন্টের নাম বলে দিতে পারি যে ওরা ভালো করেছে, রাইট? সো আমি এখন যদি উইন বলে, ওদের সংখ্যা কম, ওদের সাউন্ড একটু কম হবে, তোমাদের সাউন্ড বেশি, তোমাদের একটু বেশি হবে। কিছু স্টুডেন্টের নাম বলে যারা আসলে অনেক ভালো করেছো, থ্যাংক ইউ, তোমরা সবাই অনেক ভালো করেছো।
যারা এখন খাতার মধ্যে লেখা নাই তোমাদেরকে হয়তো একটু পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, বাট যারা যারা ভালো করেছো তাদেরকে কিছু নাম যদি বলি, ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে তোমরা ফার্স্ট বেঞ্চে তোমরা সবাই ভালো করেছো। এখন থেকে হয়তো বা তোমরা দুজন একটু প্র্যাকটিস কম করেছো, তুমি একটু চেষ্টা করেছো আর একটু ভালো করবে, বাট ইয়া তোমরা সবাই ভালো করেছো। সেকেন্ড বেঞ্চে অলমোস্ট সবাই ভালো করেছো, তোমাকে আর একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। থার্ড বেঞ্চের ছেলেরা তো অনেক ভালো করেছো, ইউ অল ডিড টাইপ তো অনেক ভালো করেছে, এক্সিলেন্ট, ইউ অলসো ডিড। এন্ড রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস সবাই ভালো করেছো। কিছু স্টুডেন্ট হচ্ছে আই ডোন্ট নো মেবি তোমরা টায়ার্ড ফিল করেছো, বাট কিছু স্টুডেন্টস তোমরা অনেক ভালো করেছো, সবাই ভালো করেছো। সেন্টেন্স গুলা সবগুলা সেন্টেন্স মাথায় আছে, রাইট? So that is why thank you everybody, thank you for doing that. Now we are going to end the class, and winner in team যদি বলা হয় বেসিক্যালি তোমরাই সবচেয়ে বেশি ভালো করেছো। So this team is winning and thank you. আর এখন তোমরা কেউ যাবা না, তোমাদের সাথে কথা আছে। স্যার লাইট বন্ধ করে দিন, লাইট বন্ধ করে দিন।